तर नेक्स्ट पॉइंट आहे कॉन्वर्स इनवर्स and contrapositive converse inverse and contrapositive तर if these conditional test statement P implication Q असं म्हणूया if P implication Q is conditional statement P implication Q दिलेला आहे is conditional statement आहे बरोबर if then आहे कंडिशन आहे बरोबर then Q implication P is called its converse. पहिल्यांदा converse बघूया आपण its converse म्हणजे P implication Q ला काय Q becomes Q implication P तर आपण ते एक्झाम्पल मध्ये बघूया हे झालं converse सेकंड आहे inverse means negation of P implication negation of Q is called its converse inverse is called its inverse negation of P implication negation of Q is called its inverse means statements given statements काही conditional statements inverse is called as its inverse of the given statement कसं आहे कंडिशनल आहे आणि थर्ड काय दिला आहे पॉइंट कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह म्हणजेच काही निगेशन ऑफ Q implication negation of P is called its contrapositive is called its contrapositive तर समजलं का सर्वांना तीन पॉइंट बघा परत एकदा सांगतो P implication P is conditional statement then Q implication P is called its converse negation of P implication negation of Q is called its inverse it means conditional statement means conditional statement and negation of Q implication negation of P is called its contrapositive तर याच्यावरती एक एग्जांपल विचारतात तर बघूया आपण तर याच्यावरती क्वेश्चन लिहून घ्या पहिला क्वेश्चन याच्यावरती विचारलाय त्यांनी एग्जांपल नंबर 1 इज राइट क्वेश्चन लिहून घ्या सर्वांनी राइट द कॉन्वर्स इनवर्स inverse and contrapositive statement converse inverse and contrapositive statement तर एग्जांपल दिलेले आहे बघा if two triangles तर 1 मध्ये आपण काय म्हणूया A म्हणूया एग्जांपल नंबर A इज क्वेश्चन कॉमन आहे लक्षात ठेवा राइट द कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव्ह स्टेटमेंट तर पहिले एग्जांपल दिले इफ two triangles are congruent if two triangles are congruent
then their areas are equal, then their areas are equal, areas are equal, then their areas are equal. तर बघा सोल्युशन. तर इथं आपल्याला दोन स्टेटमेंट दिले बरोबर. हे कंडिशनल स्टेटमेंट आहे. गिवन स्टेटमेंट इज कंडिशनल. बघा इफ दे नाही का बरोबर, म्हणजे मिनी कंडिशनल आहे म्हणजे इम्प्लिकेशन दिले बरोबर. म्हणजे पहिलं स्टेटमेंट काय कन्सिडर करूया पी. लेट पी बी द स्टेटमेंट काय टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. The two triangles are congruent. Q statement क्या होगा? Their areas are equal. There means area of two triangle. Area of two triangle. इस टाइम में इधर their area. Their areas are equal. Their areas are equal. आता पहिल्यांदा काय बोलूया आपण कॉन्व्हर्स. जे कॉन्व्हर्स काय आहे? अरे कॉन्व्हर्स ऑफ गिवन कंडिशनल स्टेटमेंट इज. कॉन्व्हर्स म्हणजे काय असतो? Q implication P. अरे Q implication P is called its converse. म्हणजे काय रे? If there means two triangles. If the areas of two triangles are equal, असं म्हणूया. If इथं म्हणूया आपण बरोबर. If the areas of two triangles are equal, then okay, they are congruent. They means two triangles are congruent. तर हे काय झालं? कॉन्व्हर्स. आता काय करूया? इनव्हर्स. इनव्हर्स म्हणजे काय असते? निगेशन ऑफ पी इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ क्यू. म्हणजे निगेशन करावं लागेल आपल्याला. इनव्हर्स काय असतो? अरे इनव्हर्स ऑफ गिवन कंडिशनल स्टेटमेंट इज negation of P implication negation of Q. negation of P implication negation of Q म्हणजेच काय? if two triangles are not congruent, if two triangles are not congruent, then their areas are not equal. Then their areas are not equal. Then their areas are not equal. तर हे इनव्हर्स दिले बरोबर. आपण काय केलं? आपण इनव्हर्स बनवलं. आता काय विचारलंय? तिसरा पॉइंट कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट म्हणावं लागेल. म्हणजे कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह म्हणजे काय? निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ पी. म्हणजे ते कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट. म्हणजे ते निगेशन
of Q implication negation of P, negation of Q implication negation of P म्हणजेच काय negation of Q their area are equal पण आपल्याला negation बनवायचे their means कोण आहे टू ट्रायंगल म्हणजे असं म्हणूया if the area of two triangle if the areas of two triangles are not equal then if the areas of two triangles are not equal then negation of P means they are not congruent they means two triangles then they are not congruent. तर समजलं तरी सर्वांनी व्यवस्थित लिहून घ्या बरोबर. तर बघा परत एकदा सांगतो कॉन्व्हर्स म्हणजे सपोज पहिलं स्टेटमेंट आपण पी कन्सिडर केलं सेकंड स्टेटमेंट क्यू हे कंडिशनल स्टेटमेंट आहे कशावरून इफ देन दिले बरोबर. तर कॉन्व्हर्स म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला सेकंड स्टेटमेंट इम्प्लिकेशन फर्स्ट स्टेटमेंट इनवर्स म्हणजे निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट आणि कॉन्ट्रापॉजिटिव्ह म्हणजे निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट. तर हे सर्वांनी व्यवस्थित लिहून घ्या जर कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. याच्यानंतर आपण बी एक्झाम्पल बघूया क्वेश्चन तोच